અહીંયા મિત્રો હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે કે સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ 14 પદોનો સરવાળો એટલે કે 14 પદો SN ની જગ્યાએ 14 સરવાળો કેટલો આપેલ છે 1050 હોય તો તેનું પ્રથમ પદ એટલે અને a બરાબર આપણને કેટલો આપેલો છે 10 આપેલો હોય તો તે શ્રેણીનું આપણે 20મું પદ શોધવાનું છે બરાબર મિત્રો। તો અહીંયા મિત્રો આપણે શું કરીશું SN નું લાંબુ સૂત્ર લખીએ પહેલા બરાબર। SN बराबर n भाग्या 2 बराबर 2n माइनस 1 डी बराबर मित्रों आ सूत्र लख्यू। हवे मित्रों SN ની જગ્યાએ આપણે શું આપેલું છે 1050 n ની જગ્યાએ 14 ભાગ્યા 2 2a ની જગ્યાએ 10 2 20 n ની જગ્યાએ 14 માંથી 1 જાય 14 માંથી 1 જાય તો 13 એટલે અહીંયા શું આવશે 13 ડી બરાબર। ત્યાર પછી અહીંયા મિત્રો આપણે અહીં 7 2 14 હવે 1050 બરાબર 7 ગુણ્યા 20 વત્તા 13 ડી બરાબર। તમને કમ્પ્લીટ હું સમજાવીશ 1050 બરાબર આની અંદર ગુણીએ 7 2 14 120 140 બરાબર 13 7 91 ડી બરાબર। 140 ने आवा जाए 140 1050 माइनस 140 बराबर 91 डी 0 91 बराबर 91 डी 910 भाग्या 91 बराबर डी। हवे 91 गुण्या 10 करिए तो 910 एटले डी बराबर 10। अहींया शुं मांग्यो तो प्रथम 20 पदों सरवाळो आपणे अहींया कीधेलो छे तो ए 20 એટલે પ્રથમ 20 નહીં પરંતુ 20મું પદ શોધો a 20 બરાબર a વત્તા 19 ડી એ આપણને આપેલો છે મિત્રો કેટલો 10 આપેલો છે ઓલરેડી પહેલાથી 19 કૌંસમાં ડી કેટલો આપ્યો 10 બરાબર 10 વત્તા 19 ગુણ્યા 10 કરીએ તો કેટલા થાય 190 અહીંયા શું થશે 200 बराबर आपने प्रथम जवाब मळी गयो ए 20 बराबर 200 बराबर। त्यार पछी आपणे क्वेश्चन नंबर 2 जोईए तो हवे क्वेश्चन नंबर 2 जोईए तो 10 અને 250 वच्चे 4 ना केटला गुणी थशे तो मित्रों अहींया 10 અને 250 वच्चे 4 ना केटला गुणी थशे तो अहींया 10 थी 11 ने 1 12 प्रथम 12 में 4 उमेर्या तो 16 16 में 4 उमेर्या तो 20 डैश 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 हवे छेल्लो 248 ने आपणे 4 वडे भागी शकाय बराबर। एटले आपणे अहींया ए मळी गयो केटलो 12 डी केटलो मळे 16 मांथी 12 जाए तो 4 अने छेल्लुं पद आपणे एन बराबर 248 बराबर मळी। हवे आपणे अहींया शुं कीधुं छे कि केटला गुणी थशे एटले एन आपणे अहींया शोधवानो छे बराबर। हवे आपणे शुं करीशुं एन नुं सूत्र मेळवीशुं एन बराबर ए वत्ता एन माइनस 1 डी एन केटलो छे अहींया 248 बराबर ए बराबर 12 वत्ता एन माइनस 1 डी बराबर 4 बराबर 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 आ 4 नीचे लावी दईए आपणे तो अहींया शुं थई जशे मित्रों अहींया 236 भाग्या 4 बराबर एन माइनस 1 59 बराबर एन माइनस 1 59 गुण्या 4 करो तो 236 थाय बराबर। हवे 59 बराबर एन हूँ अहींया लखूँ छूं मित्रों बराबर एन बराबर 59 वत्ता 1 एन बराबर 60 माटे ए लखी शकाय 10 અને 250 वच्चे 4 ना 60 गुणित हशे बराबर मित्रों खबर पड़ी गई। तेज रीते हवे आपणे क्वेश्चन नंबर आगळ 3 जोईए तो अहींया मित्रों आपणे अहींया क्वेश्चन नंबर 3 आपेलो छे मित्रों अहींया दाखला जोता आवडे एवो नथी तमने दाखलो जोशो तो पण आवडी जशे एवुं नथी मित्रों अहींया तमने दाखलाने पहेला समजवो पड़शे समजशो तो आवडशे मित्रों नक्की तमने अहींया गोथा खाई जशो एवो दाखलो अहींया आमने अहींया नवनीत वाळाए मेळव्यो छे बराबर तो पण आपणे आनुं सोल्यूशन आपणे लावी देशुं एक ज मिनिटमां मित्रों आपणे आनुं सोल्यूशन लावी देशुं ए माटे पहेला अहींया आने आपणे रकमने बराबर समजवी पड़शे मित्रों अहींया रकम तमने आवड़ी जशे रकम खबर पड़ी जशे तो मित्रों तमे आनो जवाब एकदम शॉर्टकट इजी रीते तमे लावी शकशो बराबर मित्रों।
તો અહીંયા મિત્રો પહેલાં આપણે an શોધવાનું છે, તો an પણ આપણે અહીંયા મળી જશે, બરાબર. તો અહીંયા એના માટે મિત્રો અહીંયા આપણે પહેલાં જો n ની જગ્યાએ આમાં n બરાબર 1 2 3 ડેશ 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 લઈ શકીએ, બરાબર. હવે nમું પદ શોધો એટલે an શોધવાનું છે, બરાબર. એટલે n બરાબર 1 2 3 એટલે અહીંયા an બરાબર 4n માઇનસ n સ્ક્વેર બરાબર અહીંયા શું મળે મિત્રો? પહેલાં આપણે શું મળશે? 4 માઇનસ 1 વર્ગ બરાબર 4 માઇનસ 1 બરાબર 3, બરાબર. આપણું આપણને મળ્યું. હવે મિત્રો આપણે આગળ શું કરીશું? એ જ રીતે આગળ પણ આપણે કરીશું. અહીંયા an 1 મળ્યો, બરાબર. અહીંયા a1 મળ્યું. એ જ રીતે આપણે a1 a2 પણ શોધવું પડશે. an બરાબર 4 અહીંયા 2 લખીએ, અહીંયા પહેલાં 1 લખ્યું તો હવે 2 લખીએ. 4 2 8 માઇનસ 4 બરાબર 4માંથી 4 જાય તો 4, બરાબર મિત્રો. એટલે અહીંયા આપણને a2 કેટલું મળ્યું? 4 મળ્યું, બરાબર. એ રીતે આપણે a3ની કંઈ જરૂર નથી, પરંતુ nમું પદ શોધવાનું છે. અહીંયા સૂત્ર લખીએ an બરાબર a વત્તા n માઇનસ 1d, બરાબર. હવે મિત્રો અહીંયા d શોધવું હોય તમારે d, તો d બરાબર a2 માઇનસ a1, બરાબર. a2 કેટલા છે? 4 માઇનસ 3 બરાબર d કેટલો મળ્યો? 1 મળ્યો, બરાબર. an આપણને શોધવાનું છે, nમું પદ. તો અહીંયા જો a બરાબર 3 કહેવાય ને, a1 બરાબર 3 વત્તા n માઇનસ 1 d બરાબર કેટલો થયો? 1, બરાબર. અહીંયા શું આવશે? 3 વત્તા n માઇનસ 1, બરાબર. એટલે 2n માઇનસ n આપણને આ an મળી ગયું. 2n માઇનસ n, બરાબર મિત્રો. અહીંયા એક ભૂલ થઈ છે મિત્રો. અહીંયા મિત્રો આપણે ભૂલ ક્યાં થઈ છે? આપણે આને a2 સમજી લીધો છે, પરંતુ આને a2 ના કહેવાય મિત્રો, આને s2 કહેવાય, બરાબર. s2, બરાબર. હવે a2 શોધવું હોય તો a2 શોધવા માટે તમારે s2 માઇનસ s1, આને s1 પણ કહેવાય, બરાબર. એટલે અહીંયા શું થશે? 4 માઇનસ 3 બરાબર 1, બરાબર. ખબર પડી ગઈ? એટલે a2 બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા? 3 મળ્યા, બરાબર. હવે આપણે આ તફાવત શોધીએ. a2 બરાબર કેટલા છે? 1 છે. a2 બરાબર કેટલા છે? 1 છે. 3માંથી 1 જાય તો શું થશે? 2. એટલે d બરાબર આપણને શું મળે? 2, બરાબર મિત્રો. ખબર પડી ગઈ? ત્યાર પછી અહીંયા d બરાબર આપણે શું લખીશું? -2. અહીંયા શું થઈ જશે? -2. અહીંયા 2n. એટલે જો મિત્રો અહીંયા આપણે an બરાબર આપણે મળી જશે કે જો અહીંયા a બરાબર આપણને શું મળે મિત્રો? 3 મળ્યો ને. હવે અહીંયા 2n માઇનસ n એટલે આપણને અહીં સંબંધ મળશે આનો કંઈ. અહીંયા આ પણ માઇનસ છે અને આ પણ માઇનસ છે. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે, બરાબર. એટલે અહીંયા 3 ને 2 5 અને અહીંયા પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ જશે. હું તમને આ ફરી લખીને બતાવું. અહીંયા an બરાબર a વત્તા n માઇનસ 1d, બરાબર. એની જગ્યાએ આપણે 3 લેવાના છે, n માઇનસ 1, ડીની જગ્યાએ -2 લેવાના છે આપણે. 3 વત્તા માઇનસ 2n વત્તા 3 2 2 1 2, બરાબર. 3 2 5 માઇનસ 2n, બરાબર. આપણે an વચ્ચેનો સંબંધ તમને મળી ગયો. તે જ રીતે આપણે હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ તો ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 4ની રકમ છે કે 6 વડે વિભાજ્ય પ્રથમ 40 ધન પૂર્ણાંકોનો સરવાળો શોધો. તો મિત્રો અહીંયા 6 વડે પ્રથમ વિભાજ્ય સંખ્યા હોય તેવી 40 સંખ્યાઓ આપણે શોધવાની છે, બરાબર. તો આ હવે દાખલા તમારે બોર્ડમાં પૂછાઈ શકે છે. તો અહીંયા પહેલાં આપણે શું થશે? 6 12 18 એમ ડેશ 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 40 ધન પૂર્ણાંકો સુધી શોધવાની છે, એટલે કે 40 પદ સુધી, બરાબર. આવી કઈ પડશે? a બરાબર 6, d બરાબર 12, d બરાબર પણ કેટલો મળશે? 6 મળશે. અને આપણને n આપેલ દીધેલો છે, કેટલો? n 40 આપેલો છે. તો અહીંયા શું કહે છે? પૂર્ણાંકોનો સરવાળો શોધવાનો છે. તો અહીંયા SN નું લાંબુ સૂત્ર લખીએ. SN બરાબર n ભાગ્યા 2 બરાબર 2a વત્તા n માઇનસ 1d, બરાબર મિત્રો.
ખબર પડી ગઈ? હવે અહીંયા n એટલે કેટલા છે? 40/2 બરાબર 2a, એટલે કે 6 2 12 વત્તા n n કેટલો આપેલો છે આપણને? 40 - 1 d બરાબર 6, બરાબર. અહીંયા 20 અને અહીંયા 20 આવે, બરાબર. ત્યાર પછી 12 39 6 કેટલા થાય મિત્રો? 39 × 6 કરીએ તો 236 થાય. 236 અને 12 અહીંયા વત્તા છે. હવે મિત્રો 20 + 236 કરીએ તો 8 ને 248. 248 × 20 કરીએ આપણે તો જો મિત્રો આના ડબલ કરી નાખવાના. 0 8 2 16 4 2 8 ને 1 9. આટલા આપણને મળ્યા. કેટલો આ શું મળ્યું? Sn પ્રથમ 40 ધન પૂર્ણાંકોનો સરવાળો. તો એ લખવું પડે તમારે 6 વડે વિભાજ્ય પ્રથમ 40 ધન પૂર્ણાંકોનો સરવાળો 4960 થાય, બરાબર મિત્રો. તો આ રીતે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 પૂર્ણ કર્યા. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 5 પણ અહીંયા જોઈએ. અહીંયા મિત્રો આપણે સરવાળો શોધવાનો છે, બરાબર. સરવાળાનું સૂત્ર તમને આવડવું જોઈએ. a બરાબર આપણે શું લખીશું? -5, d બરાબર -8 માંથી -5 જાય તો અહીંયા શું આવશે? માઇનસ પ્લસ પ્લસ -3 આવી જશે, બરાબર. અને અહીંયા an આપણને આપેલો છે -30, બરાબર મિત્રો. અહીં આપણે પહેલાં n શોધવો પડશે. n શોધવા માટે an બરાબર a વત્તા n - 1 d નું સૂત્ર લખીએ. an બરાબર આપણે 230 આપેલો છે, a બરાબર -5 આપેલો છે, n કેટલો આપેલો છે? n માઇનસ શોધવાનું છે. n - 1 d બરાબર -3 આપણને આપેલો છે. 230 + 5 બરાબર n - 1. આ 3 નીચે આવી જાય, બરાબર. 230 માંથી 5 જાય તો 225/3 બરાબર n - 1. 75 3 225, બરાબર. 75 3 225 n - 1. n બરાબર 75 વત્તા 1 n બરાબર 76. n મળી ગયો આપણને. હવે n મળ્યું એટલે હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો? હવે મિત્રો આપણે n મળી ગયો એટલે Sn નું સૂત્ર, લાંબુ સૂત્ર લખી દઈશું અહીંયા. Sn બરાબર n/2 બરાબર a વત્તા l. લાંબુ સૂત્ર નહીં, ટૂંકું સૂત્રથી પણ જવાબ આવી જશે. n બરાબર આપણને 76/2. એ આપણને કેટલો આપેલો છે? -5 આપેલો છે. al 230 આપેલો છે. 76 2 38 2 76 અને અહીંયા 235, બરાબર. 38 × 235 કરીએ તો 89 30 જવાબ આવે. આ રીતે તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 5 પૂર્ણ થાય છે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 6 મિત્રો, આ દાખલો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે આ દાખલો છે ને તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી નહીં પરંતુ તમારે આ ઉદાહરણમાંથી લેવામાં આવેલો છે, બરાબર. ચોપડીના ઉદાહરણનો બેઠો દાખલો છે, બરાબર. તો એ an બરાબર nમું પદ an બરાબર 3 + 2n હોય તો n ની ચોઈસ પ્રથમ પદ શોધો. તો મિત્રો પહેલાં an1 બરાબર અહીંયા શોધીએ તો અહીંયા શું થશે? 3 + 2 × 1 બરાબર 3 + 2 બરાબર 5. a2 કરીને 3 + 2 કૌંસમાં 2 બરાબર 3 + 4 બરાબર 7, બરાબર. હવે આપણે a3 ની કંઈ પણ જરૂર નથી. આપણે હવે પહેલાં અહીંયા ડિફરન્સ શોધીએ. અહીંયા હું d શોધું. d બરાબર a2 - a1 7 - 5 બરાબર d બરાબર 2 મળ્યું, બરાબર. a1 આપણે જે કામ આવવાનું છે એની ફરતે હું બોક્સ દોરું છું, બરાબર. એ આપેલું છે, ડી આપેલો છે અને હવે શું કહે છે? n પણ આપેલો છે. અહીંયા પ્રથમ 24 પદે n બરાબર 24, બરાબર મિત્રો. આટલું આપેલું છે. તો મિત્રો આપણે હવે શું કરીશું? આપણે આમાં એ આપેલો છે, ડી આપેલો છે, n આપેલો છે. તો આપણે આમાં Sn નું લાંબુ સૂત્ર લખી દઈશું મિત્રો. Sn નું લાંબુ સૂત્ર શું છે? Sn બરાબર n/2 બરાબર 2a વત્તા n - 1 d, બરાબર. Sn શોધવાના છે ને 24 પદોનો સરવાળો, બરાબર. 24/2 બરાબર 2a. એ એટલે 5 2 10 વત્તા n એટલે 24 માંથી 1 જાય 23 2
23માંથી 1 જાય તો 23, 23 2 46 બરાબર। એટલે અહીંયા જવાબ શું આવે છે 12 કૌંસમાં 12 46 10 46 ને 10 56, 56 ગુણ્યા 12 કરીએ તો મિત્રો અહીંયા આપણને જવાબ મળશે 672 બરાબર મિત્રો। તો આ રીતે કઈ લખી શકાય કે યાદીના અહીંયા હું લખું છું સાઈડમાં બરાબર કે હોય તો સંખ્યા પ્રથમ 24 પદોનો સરવાળો કેટલો હશે 672 હશે બરાબર મિત્રો। હવે એ જ રીતે આપણે આગળ હવે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈએ તો મિત્રો આ પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે કે જો સમાંતર શ્રેણીનું ત્રીજું અને નવમું પદ અનુક્રમે 4 અને -8 આપેલું હોય તો કયું પદ 0 થાય। તો મિત્રો અહીંયા A3 બરાબર આપણને શું આપેલા છે 4 આપેલા છે, ત્રીજું પદ 4 અને A9 બરાબર -8 આપેલા હોય તો કયું પદ 0 થાય। તો પહેલાં આપણે મિત્રો અહીંયા A + 2D બરાબર 4 અને A + 8D બરાબર -8 બધાના ચિહ્ન બદલીએ તો ઉડી જશે। લોપ કરીને આપણે પહેલાં D શોધી લઈએ તો 6માંથી 8માંથી 2 જાય તો -6D અને અહીંયા 12 બરાબર। તો અહીંયા D બરાબર -12/6 D બરાબર આપણને કેટલો મળ્યો -2 મળ્યો D મળ્યો। હવે તો કયું પદ શૂન્ય હશે તો મિત્રો આના માટે તમારે એ પણ જોશે બરાબર। એ શોધવા માટે અહીંયા આપણે આને સમીકરણ A + 2D બરાબર 4 A + 2 D બરાબર -2 આપણને મળ્યો બરાબર 4 A બરાબર 4 2 × 4 બરાબર અને +4 એટલે A બરાબર 8 આપણને A બરાબર 8 પણ મળી ગયું। એ જ રીતે હવે આપણે કયું પદ શૂન્ય હશે અહીંયા જો કઈ શ્રેણી કયું પદ 0 થાય એટલે આપણે an પણ આપેલો છે કેટલો 0 આપેલો છે। હવે an વાળું આપણે ટૂંકું સૂત્ર લખશું an બરાબર A + n - 1D બરાબર મિત્રો। હવે આપણે કિંમતો લખશું એટલે આપણને જવાબ મળશે અને આ દાખલો પૂર્ણ થશે। an બરાબર આપણને 0 આપેલ છે, A બરાબર 8 આપેલ છે, n કયું પદ એ આપણે શોધવાનું છે। અહીંયા D બરાબર -2 આપેલું છે, અહીંયા આ બાદ જાય તો -8 n - 1 એટલે 2n માઇનસ થઈ જશે +2 2 આ બાદ જાય એટલે -8 -2 બરાબર -2n -10n -2n -10 -2 બરાબર n બરાબર 5 કયું પદ 0 થાય તો પાંચમું પદ 0 હશે એમ લખવું પડે મિત્રો। તો આપેલ સમાંતર શ્રેણીમાં પાંચમું પદ 0 હશે બરાબર મિત્રો। એ જ રીતે હવે આપણે આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ તો હવે અહીં ક્વેશ્ચન નંબર 8 અહીંયા છે કે n ના કયા મૂલ્ય માટે બે સમાંતર શ્રેણી 63 65 અને 67 અને 3 10 અને 17 n પદ સમાન હોય। તો મિત્રો અહીંયા મિત્રો પહેલાં આપણે આમાં A બરાબર 63 D બરાબર 2 બરાબર અને આ શ્રેણીમાં A બરાબર સ્મોલ a બરાબર 3 D બરાબર 10માંથી 3 જાય તો D બરાબર 7। હવે an બરાબર an બરાબર મિત્રો। હવે an નું અહીંયા સૂત્ર લખીએ તો A + n - 1D અને અહીંયા an નું સૂત્ર લખીએ આ બાદ પણ A + n - 1D। હવે a ની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું અહીંયા 63 + n - 1 D ની જગ્યાએ 2 લખીશું, a ની જગ્યાએ અહીંયા શું લખીશું 3 + n - 1 D ની જગ્યાએ 7 બરાબર। 63 + 2n - 2 બરાબર 3 + 7n - 7 બરાબર મિત્રો। હવે 63માંથી 2 જાય જો મિત્રો અહીંયા આપણે બધું એક બાજુ ભેગું કરીશું અને જો 63 + 2n - 2
-3 -7n +7 બરાબર 0 બરાબર। બધું એક બાજુ ભેગું કર્યું। હવે મિત્રો આપણે આનું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। એક જ મિનિટ મિત્રો, આગળ કાગળ ભરાઈ ગયો છે। અહીંયા મિત્રો આપણે બધું અહીંયા ભેગું કર્યું છે ને। હવે મિત્રો આપણે અહીંયા શું કરીશું, 63માંથી અહીંયા જો 7n માંથી 2n જાય એટલે -5n બરાબર। 63માંથી 2 જાય તો 61, 61માંથી 3 જાય, જો 63માંથી 3 જાય તો 60, 60માંથી 2 જાય તો 58, 58માં 7 ઉમેરાય તો 65 બરાબર। એટલે n બરાબર 65 બરાબર ને, બરાબર 65। હવે મિત્રો આ 5n ને આ બાદ મોકલીએ, 65 બરાબર 5n, n બરાબર 65 ભાગ્યા 5, n બરાબર 13, 5 65। તો n કયો સમાન હશે, તો n 13 બરાબર સમાન હશે। એટલે કે અહીંયા લખી શકાય કે અહીંયા શું પૂછ્યું છે, તો ડેશ ડેશ ડેશના એનમાં પદ અહીંયા લખી શકાય કે n ના મૂલ્ય માટે આપેલ બે સમાંતર શ્રેણીઓમાં ના nમાં પદ આપેલ શ્રેણીઓમાં 13મા પદ સમાન હશે બરાબર મિત્રો। એ જ રીતે હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 9 અને 10 ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। અહીંયા મિત્રો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 9 છે કે એક સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 1/2 અને 8મું પદ 17/6 છે, તો સામાન્ય તફાવત શોધો મિત્રો। એટલે કે અહીંયા a1 બરાબર 1/2 અને કયું 8મું પદ a8 બરાબર 17/6 હોય તો સમાંતર શ્રેણીના તફાવત શોધો, એટલે કે d શોધવાનું છે। તો અહીંયા a વત્તા d બરાબર 0.5 લખાય મિત્રો। અને અહીંયા 17/6 કરીએ આપણે એક જ મિનિટ, તો અહીંયા આવે છે a વત્તા 8d બરાબર 2.83 બરાબર મિત્રો। હવે આપણે શું કરીશું, અહીંયા લોપ જ કરીશું સીધો। a વત્તા d બરાબર 0.5 અને a વત્તા 8d બરાબર 2.83 બરાબર। અહીંયા માઇનસ આવશે, અહીંયા માઇનસ આવશે, અહીંયા માઇનસ આવશે, આવડી જાય 8માંથી એટલે 7d। હવે અહીંયા જુઓ મિત્રો, હું અહીંયા બાદબાકી કરું છું કે 0.5 માઇનસ 2.83 તો માઇનસ 2.33 બરાબર આટલો મળ્યો। હવે આપણે ડીની કિંમત અહીંયા લખીએ, d બરાબર -2.33 ભાગ્યા -7 ઉડી જાય, d બરાબર ભાગ્યા 7 કરીએ આના તો d બરાબર આપણને મળે છે, આપણને અહીં d બરાબર 0.33 મળે છે બરાબર। એટલે કે 0.33 અને આપણે આને 0.33 ને આપણે લખીએ 33/100 બરાબર। એટલે કે d બરાબર આપણને અહીંયા આવી રીતે ના લખી શકાય, પરંતુ અહીંયા d બરાબર 1/3 લખી શકાય બરાબર। 33 એમ આગળ મળે છે, એટલે કે 1/3 આપણને અહીંયા d મળે બરાબર। એ રીતે હવે આપણે આગળ જોઈએ કે સામાન્ય તફાવત મળી ગયો તથા ચોથું પદ a વત્તા a4 શોધવાનું છે। તો a વત્તા 3d બરાબર, a વત્તા 3d તો a બરાબર આપણને કેટલા આપેલા છે, 1/2 વત્તા 3 કૌંસમાં d કેટલો મળ્યો 1/3 બરાબર। એટલે જુઓ મિત્રો 1/2 વત્તા આવડી જશે 3 3 એટલે 1 બરાબર 1, 1 1 1 2 2 2 2 એટલે 2 અને 1 3/2 આપણને ચોથું પદ 3/2
મળશે બરાબર મિત્રો। એ રીતે હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10 લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો અહીંયા મિત્રો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 10 લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે। આ પણ એક ઉદાહરણમાંથી મારા ખ્યાલથી લેવામાં આવેલો હશે, કારણ કે ચોપડીના દાખલા જેને સોલ્વ કર્યા હશે તેને જરૂરથી ખબર હશે કે આ શેમાંથી લેવામાં આવેલો છે બરાબર। આ પણ મારા ખ્યાલથી ચોપડીનો દાખલો બેઠો અહીંયા મૂકેલ છે। તો અહીંયા 78મું પદ શોધવાનું છે। તો પહેલાં અહીંયા લખીએ a બરાબર 24 d બરાબર 21 માઇનસ 24 બરાબર d બરાબર કેટલા થશે મિત્રો અહીંયા -3। ત્યાર પછી અહીંયા SN આપેલું છે, SN બરાબર 78 તો કહે છે n શોધો। તો મિત્રો આના માટે આપણે અહીંયા SN નું લાંબુ સૂત્ર લખી દઈએ તો SN બરાબર n ભાગ્યા 2 બરાબર 2a વત્તા n માઇનસ 1d બરાબર। n બરાબર આપણે શોધવાના છે n ભાગ્યા 2, SN બરાબર 78 આપેલા છે વત્તા 2a 24 2 48 વત્તા n માઇનસ 1 d ની જગ્યાએ -3 બરાબર। 78 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા n ની ઉપર જ રાહ દઈએ બરાબર। 48 માઇનસ 3n વત્તા 3, 78 ગુણ્યા 2 કરીએ તો 156 થાય અને આમાં n કૌંસમાં 48 ને 3 51 માઇનસ 3n, હવે 156 બરાબર 51n માઇનસ 3n સ્ક્વેર। અહીંયા મિત્રો હવે ભાગ પડશે, જો મિત્રો આમાં શૂન્ય શોધવા પડશે બરાબર। 51n માઇનસ 3n સ્ક્વેર માઇનસ 156 બરાબર 0। હવે મિત્રો આને 3 વડે ભાગી નાખશું, બધાને 3 વડે બધાને ભાગી શકાય બરાબર। તો અહીંયા પહેલાં આને લખી દઈએ, 3 વડે ભાગી નાખીએ અને બધાના ચિહ્નો બદલી નાખીએ। પહેલાં આને સીધી રીતે આપણે લખી દઈએ 3n વત્તા 51n 0, બધાને 3 વડે ભાગીએ તો અહીંયા n સ્ક્વેર અને ચિહ્નો બદલીએ તો 17 3 51 અને 156 એટલે 52 3 156 બરાબર। તો આ મિત્રો અહીંયા આપણે હવે મળ્યો આ બંનેના 52ના ભાગ પડીને 17 લાવવાના છે। તો શું પડશે મિત્રો 52ના ભાગ? તો 13 ને 3 17 13 4 52 ને તો હા n સ્ક્વેર બરાબર 13n માઇનસ 4n બરાબર 52 બરાબર 0। n કૌંસમાં n માઇનસ 13 અને અહીંયા પેલા n કૌંસમાં -13 આવી જશે અને અહીંયા 4 આવી જશે બરાબર 0, n માઇનસ 4 અને n માઇનસ 13 બરાબર 0 બરાબર મિત્રો। એટલે કે n બરાબર 4 અથવા n બરાબર 13 આપણે બંને જવાબ મળી ગયા મિત્રો। n બરાબર 4 પણ હોઈ શકે અથવા n બરાબર 13 પણ હોઈ શકે, એટલે એ લખવાનું 4 અથવા 13 બરાબર, 4 અથવા 13 હોય આ રીતે લખો તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 5નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કર્યું। વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આપણે મળીશું ચેપ્ટર નંબર 7નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈ। વિડીયો ગમે તો ફરીવાર કહું છું લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીશું નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક યુ સો મચ વિડીયો, તમારો ખૂબ આભાર।